dear all, I am very much satisfied to see all of you at the same time on the screen. It gives me a great strength to face the present situation. I have been living with Swarnalata for the last 20 years. She has taken active part in my business and made tremendous progress to become successful in my career. At the same time, she has taken keen interest in maintaining my health in good condition. So, at present, she was following me like a shadow. I have lost my shadow, but I will not allow her to move away from my memories. She is always immune with me in my body, blood, thinking, and with my Atma. I will never leave her to go from me. I am always talking to her daily, seeing her in my own way with my own eyes. You people had several instances and memories being with her in your lifetime. Kindly tell few incidents which you remember for few minutes as and when the name is announced. Only if that person talks, the others can listen. I can record it properly. Now, let me start with Usha Ravi. கண்ணா எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு அவளை நல்லா பழகுவா, நல்லா பேசுவா, ரொம்ப சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பா, எல்லாம் நிறைய நல்லா லவபிளா இருப்பா. எப்பவுமே என்ன ரொம்ப பிடிக்கும். குண்டு உஷான்னு ரொம்ப லைக் பண்ணுவா. எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல தெரியல. எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. எனக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன். அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ரொம்ப நல்ல பர்சன் நம்மளை விட்டு போயிட்டா. அதுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. வேற ஒண்ணு ஸ்ரீ லவபல் ரொம்ப லைக் பண்ணுவா என்ன, ரொம்பவே லைக் பண்ணுவா என்ன. உஷா நீங்க வா, இங்க வா, இங்க வா, நீங்க வந்து இரு, நான் உன்னை பாத்துக்க, நீ வா, நீங்க நம்ம ஜாலியா சுத்தலாம் வா அப்படின்னு எப்பவுமே நாங்க ரொம்ப நாள் பேசுவோம். நான் அப்படியே 1 month 2 month ஒன்ஸ் பேசுவேன். You can talk a few sentences in Hindi also. हाँ, हिंदी. हाँ मैडम, वो मुझे बहुत अच्छा प्यार करती थी, मुझे बहुत अच्छा पसंद करती थी. हम दोनों दीदी से भी बहुत बड़ा था, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड था. कभी भी अच्छा सा बात करेंगे, बहुत कहानी जैसे बहुत देर बात करेंगे. अच्छा मैडम, मैं दूसरा कुछ बोल नहीं सकता. कभी भी हंस के बात करेंगे, स्माइली फेस है, एक्टिव, बहुत एक्टिव गर्ल है, एक्टिव लेडी है. 1 मिनट बैठेगी नहीं, एक्टिव गर्ल है. बहुत फ्रेंड्स लेते हैं, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा उनको मिलता है. बहुत अच्छा लेडी है, प्यारी लेडी है. मेरे को बहुत पसंद करती थी, लवेबल लेडी है. मैं बहुत शॉक हो गई. उनको इतना नहीं आना चाहिए था, क्योंकि घर में ही वो सब कुछ करती थी, घर में ही खाना करती थी. कैसे आया पता नहीं है, इतना बड़ा बीमारी. I shocked very much, so sad, very bad. Cannot take care. बस. Okay, thank you, Mr. Balaji. I would say the most terrible and devastating we have heard during the second wave. Very hard to swallow and digest. Can't explain in words. But the point you made, Mama, I think that's the most important point. The way she contributed to your well-being, taking care of your health when you were really struggling with sugar and everything. And the way she played a very critical role in bringing you back to where you are currently.
think a big credit goes to her for making it happen. At the same time, I think the way she managed the house and also the office activities simultaneously and keeping everybody happy and at the same time motivated. I think right from drivers in the house till the pandit, till the I think all our relatives, everybody, she could come with a very happy face and keep everybody in very good spirits. A very rare quality. And I think I would say that even boys like Aditya and Arjun, the time they have spent with her, very memorable. Whenever they used to go to her, the way she used to take care of them. I think a very authentic and a very, I would say, a very authentic human being above all. So that is something I will always remember. और जिन्होंने भी उनके साथ टाइम लगाया है, मैं काफी बात करता था उनसे घर पे. Even when she was not well, I got to meet her a couple of times. Very, I would say, a lot of very strong person. So she never gave up, and we all thought that she will bounce back. And nobody expected this kind of a sudden news to come. So very devastating news. And Mama, may God give all the strength to you to withstand this. You are a strong person, but the role she has played in your life is, I think, a very critical role. So it will take time for you to come over it. So may God give all the strength. Gayatri can talk now. Everything Balaji has covered. There's nothing addition for me to add to it. Gayatri. That's all. Okay. Vishwanathan. Shekhar. Yeah, she is versatile in nature. From domestic side, she has taken care of all activities. Officially, she is a good administrator. She helped Venkatraman in all aspects. As a consultant, she took care of decorations, interior, all these things. Actively participated in all functions. All the functions she has taken her own function. She moved with everybody equal respect and equal affection. I still remember her first visit to Chennai. That was my C.T. Nagar flat housewarming. In fact, I'm searching for the photos which I took. The moment I invited her, immediately she accepted the invite and attended the function without any hesitation. And moved with everyone, moved with Indra and everyone. That was the first meeting. Still, she moved very closely with Indra and everyone. I pray God to give strength to Ella Venkatraman. That's all. Indira can talk. First of all, I'm still not able to believe that Swarnaji is no more, because she was like a warrior. She was very brave, and I don't think she would have given up on life so easily. So it's very hard for me to digest that she's no more. Sunday morning, when we got the news that she was on ventilator, I said she will bounce back, she will come back, she won't give up on life. But that did not happen, unfortunately. And I think she proved the point that language is not a barrier in relationships. She proved that only love and affection is the language for family. And she equally loved and showed affection to everyone. That was very, very admirable. And I think she had amazing planning skills, and everything she used to do very, very meticulously. I remember that a few times when she came to the MV Diabetic Center for treatment,
she used to bring sweets and so many things for everyone, systematically organized and everything brought. She even used to give malligapu from the fridge. So that means she would have thought so much for everyone, and she would have planned everything in advance without any confusion. When each person comes, very smilingly and affectionately, she will present everyone with the right things what people need. Even for children, she used to bring some special things from there. I really used to admire her planning skills. I am still trying to digest that she is no more. And I think she was a very, very multi-talented personality. And her energy, enthusiasm, everything is like infectious. So if you talk to her for some time, you also feel so energetic, and you also feel like, yes, I should also do a lot of things in life. Like, she was always very, I think, so I was saying that her affection, her energy and enthusiasm was very infectious. Whenever I used to talk to her, I used to feel like, oh, what am I doing? I should do more in life. I should achieve a lot more things, because she was very quite impressive to me. I think it's very, very unfortunate that our family has lost her so soon. I think it is too soon. We'll really miss her. Om Shanti. Revati can talk now. Hello Prepa. So yeah, Swarna auntie, நான் வந்து first of all meet பண்ணும்போது நான் 6th standardல இருந்தேன். Yes, she was so affectionate and so caring. ஸோ லைக் ஃபர்ஸ்ட் மீட்லேயே என் கூடலாமும் நல்லா லைக் நான் அப்போல்லாம் ஒரு சின்ன பொண்ணு தான். ஸோ என் கூடலாமும் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவா. ஸோ நான் பாம்பேக்கு அங்கே வெக்கேஷனுக்குலாம் வரும்போது நான் அவ கூடலாம் தங்கியிருக்கேன். நிறையா வெள்ளை கூட்டின்லாம் போயிருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த மகாராஷ்டிரியன் ஃபுட்ஸ் லைக் போஹா, சாபுதானா கிச்சடி அதெல்லாம் எனக்கு அவா பண்ணி கொடுத்து தான் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். லைக் என்ன சொல்றது, ஆசையா எல்லாம் பண்ணி தருவா. அங்க பாம்பே அந்த ஆத்துல சமையல் மாமி இருந்தாலும் அவ வந்து நான் ஸ்பெஷலா நான் பண்ணி தரேன் உனக்கு, நீ இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு அவ பண்ணி தந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து நம்மளோட சவுத் இந்தியன் ட்ரெடிஷன்ஸ்லயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ எல்லாமே கேட்டுப்பா. லைக் அங்க சென்னை எங்க பல்லாவரம் வரும்போது நாங்க எல்லாம் பேசிக்கும் போது இந்த ஃபெஸ்டிவல் எப்படி பண்ணணும், ஸோ நிறைய தடவை ஃபோன்லாம் கூட பண்ணி லைக் இது எப்ப வருது, இது எப்படி பண்ணணும், நம்மளோட ட்ரெடிஷன்ஸ் என்னன்னு ரொம்ப ஆசையா எல்லாம் கேட்டு அவ கத்துன்னு இருந்திருக்கா. அண்ட் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அவ ரொம்ப குயிக்கா தமிழ் வந்து அவ கத்துன்னு இருந்திருக்கா. லைக் அவ வந்ததுலேருந்து அண்ட் என்ன சொல்றது, லைக் அவ எல்லா வேர்ட்ஸும் பேசுவா. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் புரியும் அவளுக்கு. அண்ட் எல்லாமே அவ நானா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. அண்ட் யா, ஷீ இஸ் அ வெரி ஓல்ட் லேடி அண்ட் வெரி ஆக்டிவ். காத்தால எழுந்து இந்த பூஜா சாமான்லாம் லைக் பெரியப்பா வந்து பெருசா எலாபரேட்டா பூஜை பண்றதுனால அது எல்லாமே ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணி வைப்பா. அப்புறம் கீழே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பா. அப்புறம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கடகடன்னு ஆஃபீஸ் அண்ட் சைட்க்கெல்லாமும் கிளம்புவா. ஸோ யா, ஷீ இஸ் அ வெரி லைக் என்ன சொல்றது, லைக் ரொம்ப ஆக்டிவ் லேடி. அண்ட் யா, அண்ட் மோர் ஓவர் ரொம்ப கேரிங் அண்ட் வெரி நைஸ் பர்சன். ஸோ I was totally shocked. என்னால நம்பவே முடியல. அன்னைக்கு அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னப்போ சண்டே அன்னைக்கு, I couldn't believe that at all. ஸோ என்னை பார்க்க இங்கே ஆஸ்திரேலியாலாம் வருவேன்லாம் சொல்லியிருந்தா. ஸோ யா, ஐ மிஸ் ஹர் so much. And my heartfelt condolences to you, Peripa. Next, Vaidyanathan. Hello. Swarna, a beautiful name. She was always cheerful and enthusiastic person. She loves people to be around. Her hospitality was excellent. Whenever I made trips to Bombay, I enjoyed that. She mingled with everybody with more affection. And I had the opportunity to visit some religious places as well as a pleasure trip to Yoda. And with her together, I relished her company during these visits. She was very much fond of traveling. And the important aspect was she had taken care of LRV completely in all angles. Now that will be missing. I pray for her Atma to rest in peace. Uma. A tribute to my dear friend Swarna. Ever smiling face,
I say this with great sadness over the unimaginable loss of a close friend. A brief about my association with a loving friend, Swarna, a multi-talented person running a school, attending office, taking care of house. Her hospitality, involvement, and enthusiasm, adjustable to any type of environment, etc., with a smiling face. Never seen anger or pain on her face. Definitely, she would have undergone, but smile is God's gift to her. I still remember the day I met her first. Conversing in Hindi made us come close together and we became very good friends. We enjoyed each other's company and shared our thoughts. She was always ready to support and care for everyone, irrespective of their position and caste. I admired her for her untiring involvement in social activities. Kumbhabhishekam, the temple in Bombay, I was there. Her beautiful spirit in organizing, getting work done without hurting anybody, which is very, very important. Invitees were in thousands, food for all arranged. She never thought about her position or status. I have seen people organizing, ordering, and executing without moving from a place. After the religious participation, she physically involved herself by entering into the kitchen, giving suggestions, serving food. Amazing. She successfully accomplished the task, enthusiastically learned our customs, tying 9-yard saris, cooking South Indian food, pujas traditionally, learning to understand and speak few words in Tamil. She said, I can make rasam and besan very well. Ma, come to Mumbai, I'll make for you. Her hospitality during our stay in Mumbai, unforgettable. She took care of everyone well, without differentiation, enjoyed people coming to her house. Basically, she wanted people around her. There is a lot to say about her. On 15th May, I was shocked to hear the news about her, which I could not believe. Never expected the news like this. On 16th afternoon, news of her no more created a vacuum. A friend's death is a great sorrow. The thought of never seeing her again pains my heart. Though I miss her, but she will always be my best friend. This is all I have to say. हसमुख चेहरा सबके दिलों में दब्बा लगा दिया. May her soul rest in peace. Sri Ram. Sri Ram. Hello, everybody. Your picture is not visible. Ah. Now it is visible. Yes. I just turned on the camera again. Okay. You can I talk think now. a lot of people here have talked a lot of great things about society. From my standpoint, can you hear me now? Yes. Okay. I wanted to say, first of all, like everybody else have mentioned here, my experiences meeting with Swarna ji has been one of fun, one of happiness, and one of family inclusiveness. We all know that we have a big family, and she made every effort to make everyone comfortable, even the next generation of people like me. Okay? And I heard a lot about her from my mother, and the most impressive things were how she got along with everybody in the family. And whenever I had the chance to meet with her, she would always invite me to come to Bombay, to come to her home, and she would always talk about making Maharashtrian food for us. And that was very typical of her, and like everybody said, I've seen a lot of happiness on her face, a lot of joy on meeting us, and genuine affection with any of our family members. So
it was very easy to talk to the Swarnaji. It was very easy to get into a conversation, and especially for someone who had initially difficulty because she didn't understand Tamil, she would sit and listen to everybody talk. And she picked up the language fairly quickly, I think. And so whenever we would talk, she would understand it and talk and reply in English. So it felt like she made a lot of effort to do those things. And that was amazing because it is sometimes tough to get into a big family and get to do everything that she did. So I'm really amazed by everything she has accomplished, and most of all, her attitude towards her own family. Thank you. Baby Saroja. Swarnalata is very nice lady. அவ எப்பவும் ஒரு அன்பா பழகுவா, அன்பாவும் பேசுவா, கோவப்பட மாட்டா. நீங்க சாப்பிடுங்க, எங்களோட உட்காந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா, இல்ல உங்களெல்லாம் கவனிச்சுட்டு தான் நான் கடைசியா சாப்பிடுவேன், உங்களை முதல்ல கவனிக்கணும் அப்படிம்பா. ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ஒரு கூட பிறக்காத ஒரு பிறப்பு மாதிரி எங்க கிட்ட எல்லாம் பழகினா. பேபி அக்கா அடிக்கடி விழுந்து உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் அது இது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆயிடுறீங்க. நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பேபி அக்காவுக்கு கூட்டு பிரார்த்தனை பண்றோம், உங்களுக்கு சரியா போயிடும், கவலைப்படாதீங்க, உங்களை எப்படியாவது பழைய பேபி அக்கா ஆக்கிடுறோம் அப்படிம்பா. அவ அப்படி சொன்னாலே தவிர அவ எப்ப ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆனா அவளுக்காக ஒரு பிரார்த்தனை கூட பண்ண முடியல. ஏன்னா அவ ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆனதே எங்களுக்கு தெரியல. கடைசியில சீரியஸ்னு போன் வந்தது, அப்புறம் டெத்துன்னு போன் வந்தது. முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது வரவே இல்லை. எங்களுக்காக பாவம் ரொம்ப கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி கடவுளை வேண்டி எல்லாம் பண்ணோம். மகாராஷ்டிரா லேடியா இருந்தா கூட ஒரு தமிழ் லேடிஸுக்கு அவ்வளவு அன்பா பழகி நம்ம சாமி கிட்ட எல்லாம் வேண்டினு எல்லாம் பண்ணா. புடவை கடைக்கு எடுத்துன்னு போய் எனக்கு வயசாயிடுத்து, எனக்கு புடவை எல்லாம் வேண்டாம். இல்ல பேபி அக்கா, இப்பதான் நீங்க தினம் ஒண்ணு கட்டிக்கணும், இப்ப வயசான பிற்பாடு தான் நல்லா கட்டிக்கணும், ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், நீங்க உடம்பு ரொம்ப இழைச்சிருக்கீங்க, புடவை கட்டினா கொஞ்சம் குண்டா இருப்பீங்க, அதனால நீங்க எடுத்து அவளே செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பா. வேண்டான்னா கேட்க மாட்டான், அவ்வளவு அன்பா பழகுவா. சாப்பாடும் வேண்டான்னா நீங்க நிறைய சாப்பிடணும், கொஞ்சம் குண்டாகணும், இங்க இருந்து போறதுக்குள்ள நீங்க என்ன ஒரு கொஞ்சம் குண்டாகி போகணும் அப்படின்பா. இது மாதிரி யாரு பழகுவான்னு எனக்கே கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட அப்படி பழகுவாளான்னு தெரியாது, அவ்வளவு அன்பா இருப்பா. கதைக்கெல்லாம் போனா கைய புடிச்சு கூட்டின்னு போவான், நீ மறுபடியும் விழுந்துட போறீங்களேன்னு பயமா இருக்கும்பா. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆக்சுவலா வைத்தியநாதன் போன் பண்ற அன்னைக்கு, என்னப்பா சீரியஸ்ன்னு பண்ற, என்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் தெரியாம போயிடுச்சு எனக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் ஆபீஸ் ஒர்க்கும் சரி, வீட்லயும் சரி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா. ஆபீஸ்லயும் ஷீ இஸ் தரவ், வீட்லயும் எல்லாம் தரவ். அந்த சமையல் பண்றவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து எப்படி எப்படி பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆலினால், என்ன சொல்ற, ஆலினால் லேடியவோ எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணி ஆபீஸையும் நிர்வாகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்ப எல்லார் வீட்டையும் ஒரு வலது கை இல்லை போலதான் இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலே நான் தினம் போன் பண்ணி தைரியமா இருன்னு சொல்றேன். நம்ம சொல்லி என்ன பிரயோஜனம், நம்மளால ஒரு ஹெல்ப்பும் யாருக்கும் பண்ண முடியல. பேபி இப்போ ஹெல்ப்லெஸ் பேபி. அதனால சொர்ணாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும், நம்ம எல்லார் மனசுலயும் எப்பயும் இருக்கணும். என்ன வேண்டிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. அவளுக்கு குழந்தைகள் யாராவது இருந்தா அவெல்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும், சொர்ணா ஆத்மா சாந்தி அடையணும், எப்பயும் அவளை நம்மெல்லாம் நினைச்சுட்டே இருக்கணும். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா. திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அதை எடுத்துங்க, இதை எடுத்துங்க, இது சாப்பிடுங்க, அதை சாப்பிடுங்க, கம்பல் பண்ணி சாப்பிட வைப்பா.
வேண்டான்னா கூட அப்படி ஒரு இது அவள் அஃபெக்ஷனேட் லேடி. அவள் ரொம்ப அஃபெக்ஷன். ஆனால் சின்ன வயசுலயே என்னுடைய ஆயில கேட்டிருந்தா கூட நான் அவளுக்கு கொடுத்துருப்பேன். சின்ன வயசுலயே இந்த மாதிரி போயிட்டாலேன்னு ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாயிடுச்சு அன்னைக்கெல்லாம். நமக்கு எல்லாம் வயசாகி என்ன பிரயோஜனம், எதுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கும்? அதாவது நம்மளை விட எங்க இருக்கிறவா இறந்து போறாளே, அவளுக்கு இந்த ஆயில கூட்டி கொடுக்கலாமேன்னு எனக்கு தோன்றது. முடியலையே, நம்மளால எதுவும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது. அதனால கடவுளை வேண்டிக்கிறேன், அவ ஆத்மா சாந்தி அடையணும், அவ நல்லபடியா இருக்கணும். மேல போனா கூட நம்ம எல்லாம் எப்பவும் நினைச்சுட்டே இருக்கணும் சொர்ணாவை. வேற என்ன சொல்றது, எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. எல்லார்கிட்டையும் எல்லாரையும் பார்க்குறோம், எல்லாரையும் பார்த்து அவளையும் பார்க்குறோமே. அவ ஒரு லேடி மிஸ்ஸிங்கா இருக்காளே, நேரம் வந்து கண்ணம் பக்கத்துல உட்காந்து இருந்திருந்தா. இப்போ அவ மிஸ்ஸிங். அவளை நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். என்ன பண்றது? நமக்காக கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணவா மேல முதல்ல டிக்கெட் வாங்கிட்டு முதல்ல போயிட்டாளே, என்ன பண்றது? அது என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. எல்லார்த்தையும் கேட்டுக்கிறேன், அவளை எப்பயும் எல்லாரும் நினைச்சுட்டே இருக்கணும். எல்லாருடைய மனசுலயும் அவ இருக்கா, எல்லார் மனசையும் இடம் பிடிச்சிட்டா. அதான் சொல்லலாம், வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு முடியல. Very touching ரொம்ப speech. தேங்க்ஸ். Sundar Raman. சரி, மோஸ்ட் அஃபெக்ஷனேட் லேடி. நான் என்னை கூப்பிட்றதே வந்து துரைன்னு கூப்பிட்றதே ஒரு ஆசையாக ரொம்ப அழகாக கூப்பிடுவா. அது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். எவ்ரி டைம் ஏர்போர்ட்டில் நான் தான் 99% நான் தான் அவளை ரிசீவ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி திரும்ப சென்ட் ஆஃப் பண்ணி விடுறதும் நான் தான் பண்ணுவேன் ஒரு தரையும். லாஸ்ட் டைம் இங்கே மெட்ராஸ் வந்த போதும் அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கேன் நான். மற்றபடி இந்த இந்த இங்கே நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக எல்லாரு கூடயும் சேர்ந்து கலந்து எல்லாம் நல்லா கிராண்டாக நடக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் கிட்ட இருந்து ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் இது பண்ணி செஞ்சு நடத்துவோம். அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக ரேவதியோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருந்தா அங்கேயும் வந்து மேடையில் வந்து என்னென்ன செய்ய இதெல்லாம் செஞ்சு வைக்கணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் நல்லா ஜம்முன்னு நடத்தி இது பண்ணது இன்னும் இதுவாக இருக்குது, மெமரபுளாக இருக்குது. ஆனால் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்லைங்கிறது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அவ்வளோ. மற்றபடி கண்ணனுக்கு வந்து பார்த்துக்கிறதுல ரொம்ப அவளை மாதிரி இனிமேல் முடியவே முடியாது யாராலையும். அந்த மாதிரி கண்ணனை பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறது வந்து சொர்ணா தான். அது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். பானுமதி. ஹலோ எவ்ரிபடி. சொர்ணாஜியோட நிறைய பழகி இருக்கோம். நிறைய மெட்ராஸில் எப்போ வரும்போதும் நிறைய டூர் எல்லாம் போயிருக்கோம். நல்லா பிஹேவ் பண்ணுவா. டூர் ஃபுல்லாக நல்லா சிரிச்சுண்டு அவளோட டூர் போகணுன்னாலே ஒரு ஜாலியாகவே இருக்கும். நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கோம். நல்ல ஒரு மெமரபிள் டூராக இருந்தது எல்லாமே. ஒன்றையும் எடுத்து இப்போ ஒரு வாரமாக நாங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒன்றையும் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவளோட எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பழகிறதுக்கு ரொம்ப இனிமையானவன். எல்லார்கிட்டையும் நல்லா பழகக்கூடியவன். யார்கிட்டையும் வித்தியாசம், வயசு வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது. எங்களுக்குள்ள அந்த பழகும்போது லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் கூட இருந்ததே கிடையாது. எப்படியோ கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டு நிறையா இங்கே மெட்ராஸில் வந்ததும் சரி, பாம்பேக்கு வந்ததும் சரி, பாம்பேல வந்தால் நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நன்னாவே எல்லாம் நல்லா ட்ரீட் பண்ணுவா. நிறைய இடங்களுக்கு கூட வந்திருக்கா, நல்லா பிஹேவ் பண்ணிருக்கா. வந்து எங்களால் வந்து சொர்ணாஜி இல்லாத ஒரு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. அந்த பாம்பே வீடை கூட அந்த மாதிரி நினைச்சே பார்க்க முடியல என்னால. எப்படி இன்னெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இது பண்றது. பழைய மெமரிஸ் லாஸ்டா இருந்த போது நாங்க நிறைய இடங்களுக்கு போனோம். எனக்கு எல்லா இடங்களுக்கும் கூட்டின்னு போய் நிறைய காமிச்சு கொடுத்தோம். சொல்றதுன்னே தெரியல. ஒரு வாரமா
இந்த மாதிரி ஒரு சடன் நியூஸை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எப்படி இந்த மாதிரி ஆச்சு, எப்படின்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் எல்லா ஃபீல்டுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. என்ன ஒரு இடம் போகணும்னா அதை பத்தி ஒரு கல்ச்சரலா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒண்ணுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பட் சொர்ணாஜிக்கு எல்லா விதமான சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட். சுவாமி விஷயமா இல்ல ஒரு பப்ளிக் இந்த சென்ட்ரல் பார்ட்டி ஏதாவது போறதா அதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்டோட அது மாதிரி அழகா இருக்கு. அதே மாதிரி எல்லா விதமான அதாவது வயசுல பெரியவாளும் சரி சின்னவாளுக்கும் சரி அவாவாளுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி அவாவாளுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசி அவாவாளோட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமோ அப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. மெமரிஸை தான் நம்ம நிறைய எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. நல்லா எப்பவுமே ஒரு சிரிச்ச முகம் சிரிச்ச சுபாவம், எந்த இடத்துல வேணாலும் அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு இது. அவன் இருக்கிறது நல்ல லக்ஸரியஸ் லைஃப் லீட் பண்ணாலும் எவ்வளவு சாதாரணமான இடத்துலயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம், அது எல்லாருக்கும் வந்துடாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஆசையா பானு ரொம்ப ஆசையா இருப்பா, எல்லாத்துட்டையும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பா. என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இப்படி ஒரு இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கண்ணனுக்கு ரொம்ப சொல்ற மாதிரி ஒரு நிழல் மாதிரி இருந்தவர். எப்படி இது பண்ண போறேன்னு தெரியல எனக்கு. அதெல்லாம் நினைக்கும் போதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு ஒரு 2 லைன் பாடணும். நெஞ்சினிலே ஒரு நினைவு முகம் நினைவிலும் தெரிவது சொர்ணாவின் முகம். நெஞ்சினிலே ஒரு நினைவு முகம் நினைவிலும் தெரிவது அழகு முகம் சிரித்த முகம். நெஞ்சினிலே சொர்ணாஜியின் நினைவு முகம். ஓம் சாந்தி. Mr. Chattanathan. Yeah. Actually, I fully endorse Banu's view. Additionally, the very name Swarnaji reminds me ever smiling face, a face, always. She smiles, and she used to mingle very freely with all of our relatives, and she loves to learn to prepare our type of foods, which I have noticed very many times. Highly God-fearing, good-hearted, very big-hearted lady. There's no doubt about it. It is an irrevocable loss. May her soul rest in peace. Om Shanti. Bharati. நியூஸ் கேட்டவுடனே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். நான் பாபின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அவளை. ஏர்போர்ட்ல ஒவ்வொரு தடவை ரிசீவ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப ஹாப்பியா சிரிச்சுட்டே வருவா. நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேலெல்லாம் ரொம்ப ஆசை உண்டு. ரொம்ப அதாவது ரொம்ப வெரி குயிக்கா நம்ம கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப அட்டாச் ஆயிட்டா. இப்போ அவளை மிஸ் பண்ணிட்டோங்கிறத நம்பவே முடியல என்னால. இந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக்கிற சக்தியை பகவான் நமக்கு கொடுக்கணும். அண்ட் மும்பை ஹவுஸ்லயும் ஆபீஸ் ஆகட்டும் ஆத்துலயும் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரொம்ப குயிக்கா எல்லாம் பண்ணி வரவாளையும் நல்லபடியா கவனிச்சுண்டு ரொம்ப நல்லா எல்லாம் பண்ணினா. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. வெரி அஃபெக்ஷனேட் பாபி. நான் எப்பவுமே பாபின்னு தான் கூப்பிடுவேன். நம்ம பாத்துக்கலாம் வந்தாலும் ரொம்ப அதாவது நம்ம ஃபேமிலி கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா எல்லா சீனியர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அதை ஃபாலோ எல்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப எல்லாமே நல்லா பண்ணுவான். ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் கோலம் போடுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. நாங்கெல்லாம் ஒரு தடவை ஷாப்பிங் போன போது கோலம் நோட் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனோம். ஸோ என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு புரியல. ரொம்ப ஷாக் நியூஸ் இது. ஓகே, தேங்க்யூ. புவனேஸ்வரி. ஹலோ மாமா, நமஸ்காரம். ரொம்ப ரொம்ப சாரி டு ஹியர் த நியூஸ். நம்பவே முடியல. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. எனக்கும் முன்னாடி தெரியாது. ஆனா தெரிஞ்சதுலேருந்து எவ்வளோ முடியுமோ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோம். பட் நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கோ அதே மாதிரி கடவுளுக்கும் பிடிச்சிடுத்து.
அண்ட் அவர் வந்து நம்மளோடலாம் ஜாஸ்திங்கிறத நிச்சயமாவே காமிச்சுட்டாரு இதுல. ஐம் சோ சாரி டு ஹியர் திஸ். ஆனா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி தான், ஷீஸ் சச் அ கைண்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன். நான் அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுங்கிறது it will be for very minimal hours, few hours தான் என்ன சொல்ல முடியும். ஆனா அந்த அந்த few hoursக்குள்ள அவளோட அவள்கிட்ட கத்துண்டது நிறைய, ரொம்ப ரொம்ப நிறைய. நான் பேசுறது அவள்கிட்ட கத்துண்டது ரொம்ப நிறைய, அதுவும் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. she was such a smile, she had such a smiling face, ever smiling. As Indra Mami said, her smile is infectious. எப்போ நம்ம கண்ண மூடி அவளை நினைச்சாலும் அந்த ஸ்மைல் தான் கண். I'm very, very kind-hearted. It has not only touched our generation, it has actually gone beyond that. என்னோட ஸ்ரீநிதி, ஸ்ரீகதி, அவள்லாம், கிருஷ்ணன் எல்லாருமே நாங்கெல்லாம் அங்கே வந்து போது ஒரு தடவை இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் கூட வரல. ஸ்ரீநிதியும் ஸ்ரீகதினா பாம்பே வந்தா. அப்போ இங்கெல்லாம் அவ ஹைஸ்கூல்ல வந்ததுனால வாலண்டியரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டா நல்லது, அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் ஆகும் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருந்த போது எதாச்சும் அம்மா அவள்கிட்ட சொன்னோன்னா உடனே அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆஷ்ரம் லைக் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்னு நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு அங்க எல்லாம் ஃபுட்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரிலாம் அவளை பண்ண சொல்லிட்டு இட் வாஸ் such a nice experience for them. நான் இந்த நியூஸை எப்போ குழந்தைகிட்ட சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் they said was எவ்வளோ ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருப்பா, இவ்வளோ நல்லவா, எப்போ போனாலும் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருப்பா, அச்சோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. This is the first exact thing what I had as a reaction from all the three of them. அதாவது ஸ்வர்ணாஜி அப்படின்னாலே உடனே என்ன வருது, ஒரு ஸ்மைல், ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டட்னஸ், ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, எல்லாத்தையும் எப்ப பாரு எல்லாருக்கும் கொடுக்கற தன்மை, எவ்வளோ இது மாதிரி. I can go on listing the nice things that she has done. As I told you, I would have spent hardly 5 to 6 hours with her in my entire life from the day she has come to our family. But she has created such a huge impact and impression in our hearts. All of us will agree with that. எல்லாருக்கும் ஒரு மனசுல ஒரு அழுத்தமான ஒரு பதிவை பதிச்சுட்டு தான் போயிருக்கா. இந்த இது என்னைக்கும் யாராலையும் எடுக்க முடியாது. even though she is not physically present, whatever we have about her in our mental capacities will never ever be taken out. And as you correctly said, நீங்க அவளோட தினம் பேசுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லியிருந்தேன், which is very true. I experienced with few others like my அப்பா, my மாமனார், மாமியார், அது மாதிரி எப்போ ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் அவளோட போட்டோ முன்னாடி நின்றுட்டு பேசுவேன். அதனால எனக்கு நல்லா புரியுறது உங்களோடது. அதனால that also gives us a feeling that they are always with us. Though we are not able to see them, they are always with us. And I have also come across certain situations where நம்ம நினைச்சுப்போம் அது பண்ணுங்கோ நினைச்சுன்னு போனா அது கரெக்டா அதே மாதிரி நல்லதாவும் நடக்கும். ஸோ சொல்றது யாரும் சொல்றது பொய் இல்லை. எப்பவும் அவள்லாம் நம்மளோட தான் இருக்கா. அவளோட எனக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம்லாம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். Her best wishes will be always be there with all of us. As her name suggests, she is a golden lady. Thank you for giving this opportunity. And Padma ji. Padma is the dearest friend of Swarna ji. Yeah. Uncle, namaste. Namaste. Uncles. Namaste. सबको मेरे से बात करने का भी पड़ेगा अंकल. बस मुझे एक बार याद होना था. कितना अच्छा था. बहुत अच्छा. நல்ல ஃப்ரெண்ட். लास्ट अभी अप्रैल में वीडियो कॉल करके मेरे से 1 घंटा बात की. ओ बाप रे. मैं साथ में
मैं वहाँ नहीं थी, लास्ट मिनट देखने का भी नहीं हुआ, मुझे मौका नहीं मिला, बस यही मेरा दुख। मुझे बहुत उनका क्लोज ब्लड रिलेशन से आगे रिलेशन है पद्मा हमारा दोनों का, ऐसे बोली। मुझे वही एक बात है ना, मुझे बहुत ये हुआ, मेरा फैमिली में सबको அடுத்தது நீ மட்டும்தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். मेरा साथ 1 वीक दुबई मेरा लास्ट ईयर बर्थडे, हर साल बर्थडे वही बनाती है। लास्ट ईयर भी होटल में लेके जाके इतना बड़ा आए होटल बर्थडे लास्ट ईयर वही की सितंबर 7 में उनका बर्थडे का दिन मैं जरूर उनसे मिलती हूँ। लास्ट ईयर नहीं मिला मैंने, लेकिन का बर्थडे में मेरे बर्थडे में बहुत उनका मेरा पास एक 22 मिनट है, वो मैं सुनती हूँ। इतना मुझे 22 मिनट भेजी नमस्कार श्रीनिवास श्रीनिवास sir. Yes. Padma madam, it is a great loss to Venkatraman sir, no doubt, but it is also a big loss to my family and all her friends and close relatives. So from the words of each and everyone, we understood that how much he has the hearts of everyone. He lives in everyone's heart. And her face is a smiling face, is like a God. If you see a God, what type of feeling you get? The same feeling whenever we go and meet her in Venkatraman's house, see that the bliss in her face. So that is really a very rare we see in others. So such a great madam is a great class. It is always there for the poor people, for the social services, and she is always taking care of old age home. So many social activities with support of Venkatraman sir. Always a very strong personality, always with Venkatraman sir in all activities. So we miss. It is a great loss to me and my family. We started our association, our friendship, our close relation 10 years back. 15 years back. Art of living. So that time started, and we always respected both Venkatraman sir and Swarna madam. The sir is our big brother, something like this. Always, it's a great loss to Venkatraman family. So we pray God a great strength to Venkatraman sir to recover from this loss, and hopefully to for parents just suggest that every day on some social activities is continued so that her soul will rest in peace. My request, sir, to you is a very late, and we pray God
to her soul peace. Thank you, sir. Chandra. சொர்ணா கேக்குறதா? சொர்ணா பேருக்கு ஏற்ப சொர்ணம் தான். அப்படியே தக தகன்னு இந்த தங்கம். சொர்ணா பத்தி சொல்லுனா நிறைய இருக்கு. எதை சொல்றது? 20 வருஷத்துக்கு முன்னால பெருங்கலத்தூருக்கு கண்ணா நீ வந்து சொர்ணாவை முதல்ல கூட்டின்னு வந்தாச்சு. கேக்குறதா? கூட்டின்னு வந்த அப்போ எவ்வளோ நாள் பழகினா மாதிரி அழகா அக்கா அத்திம்பே அப்படின்னு எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அப்படியே எங்களை ஆட்கொண்டுட்டாப்பா. மனசுல அப்படியே நிறைஞ்சிட்டா. அத்திம்பேர்லயும் என் மனசுலயும் நிறைய நிறைஞ்சிட்டா. அப்படியே உன்னோட பாஸ்ட் லைஃப் இந்த வசதி எல்லாம் தான் மட்டும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான். எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொடுத்து எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவா. அந்த மாதிரி நேச்சர் அவ. நாங்க எங்களுக்கு பூரன் போலி பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி டைம் வந்தா நிறைய பண்ணி நாங்க ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது எங்களுக்கும் பேக் பண்ணி அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் துரையாத்துக்கு சேகராத்துக்கு பானுவா எல்லாராத்துக்கும் பேக் பண்ணி அனுப்புவா. அந்த பூரன் போலி செய்யற லேடி அந்த கோயில் கிட்ட இருப்பா. அவளுக்கும் அது பணம் நிறைய கொடுப்பா. டபுள் பர்பஸ் பண்ணுவா. அவ எனக்கும் பூரன் பொரிய நிறைய கொடுப்பா, அவளுக்கும் பணம் நிறைய கொடுத்து 2 பேருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுப்பா. நினைச்சு பார்க்கவே முடியல. ஆபீஸ்ல உன் பக்கத்துல அவ உட்கார்ந்து இருந்தா அப்படியே ஒரு பிக் பாஸ் மாதிரி, அப்படி இட் லுக்ஸ் லைக் பிக் பாஸ் மாதிரி இருப்பான். அது மாதிரி யாராலையும் செய்ய இருக்காது. யாரு இருந்தாலும் அப்படி இருக்காது. அப்படி ஒரு தேஜஸ் இருக்கும் அவளுக்கு. எந்த வேலையை பண்ணாலும் பக்காவா பர்ஃபெக்டா எல்லாத்தையும் செய்வா. ஒரு முடிஞ்ச வரை முயற்சி செய்யாம முடிக்கிற வரை முயற்சி செஞ்சு அதை முடிப்பா. பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் எல்லாத்துலயும். சுறுசுறுப்புனா சொர்ணாஜி தான். உன் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து சரியா ஈடு கொடுப்பா. உன் வேகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல உன்னோட தேவைகள்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டு அதை செயல்படுத்துவதிலேயே கண்ணும் கருத்துமா இருப்பா. அழகுல சொர்ணா அழகுல தெய்வீகம் இருக்கும். சொர்ணாவோட அழகுல தெய்வீகம் இருக்கும். அந்த சிரிப்புல ஒரு கள்ளம் கபடம் இல்லாம ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும். ஆனா மனோவலிமை நிறைய இருக்கும் அவளுக்கு. எதையும் சமாளிக்கிற மனோவலிமை இருந்தது. மத்தவாளுக்கு உதவுற அந்த இதுல பார்த்தா லிமிட்டே கிடையாது. எல்லாருக்கும் உதவி செய்வா. பிஹேவியர்னு பார்க்கும்போது யாரையும் இன்சல்ட் பண்ணவே மாட்டான். எல்லாரையும் அரவணைச்சுட்டு பெரிய ஒரு உயர் மட்டத்துல இருக்கிறாலும் சரி, கீழே தாழ் மட்டத்துல இருக்கிறாலும் சரி, எல்லாரையும் அரவணைச்சுன்னு போவா. எங்கெங்க கண்டிக்கணுமோ அதை மட்டும் கண்டிச்சிடுவா. மத்தபடி எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்த்துன்னு போவா. சொர்ணாஜி எங்க இருந்தாலும் அப்படியே அப்புறம் யாரையாவது பார்க்கும்போது சில பேரை அப்படியே பார்த்து அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணி அழகா இமிட்டேட் பண்ணி எங்களை எல்லாம் ஒரே சிரிப்புல மூட்டுவா. பயங்கரமா சிரிக்க வச்சிருவா. எங்களை இமிட்டேட் பண்ணுவா. அப்படியே அதை ஒண்ணு இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. ஒரே சிரிப்பு வரும் எங்களுக்கு எல்லாம். அப்படி பண்ணி சிரிப்பு மூட்டுவா. ஆனா ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னு தான் செய்வா. அதெல்லாம் நாட் பிஹைண்ட் ஒண்ணு இருக்காது. அவளை மாதிரி அழகா இமிட்டேட் பண்ணுவா. எங்க இருந்தாலும் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அவளாதான் இருப்பா. அவ்வளவு நல்லா பல இருப்பா. இது வந்து கடவுள் அவருக்கு கொடுத்தது. ஆனாலும் அதை குளோரியஸா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தா. எப்பவும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தா. கண்ணனையும் பார்த்திருந்தாளே, எல்லாத்தையும் நல்லபடியா பார்த்துட்டா. அதே மாதிரி 20 வருஷத்துக்கு மேல நம்ம குடும்பத்துல
இருந்துட்டு எல்லாரோடையும் இருந்துட்டு ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடிட்டு டிஸப்பியர் ஆயிட்டா. தாங்கவே முடியல. கிரேட் லாஸ் தாங்கவே தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது, நம்பவே முடியல. பெரிய இழப்பு. சொர்ணாஜி இல்லாம பாம்பேயே வரத்துக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அந்த வீடை பார்த்தா போர் அடிக்கும். சொர்ணாஜி கிரேட் கிளாஸ். அவ ஆத்மா சாந்தி அடையணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். எல்லாரும் வேண்டிக்கலாம். அவளோட விஷஸ் எல்லாம் அவ என்ன சின்ன சின்னது நினைச்சா கூட அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுதான் நம்மளோட இதா நினைச்சுக்கணும். அவ எல்லார்கிட்டையும் எப்படி அவகிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். எல்லார்கிட்டையும் எப்படி கைண்டா நடந்துக்கிறா, எல்லார்கிட்டையும் எப்படி இப்படி இருந்தா, அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து அவ என்னென்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். அவ எப்படி இப்படி நடந்து காட்டினாலும் அப்படி நடந்து காட்டணும். அதான் நம்ம அவளுக்கு செய்யற ஒரு நன்றியா இருக்கு. சரியா? கண்டிப்பா. எல்லாரும் பேசியாச்சு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரோட மெமரிஸும் சொர்ணாவை பத்தி சொன்னதுல கேட்கறதுக்கே மனசு ரொம்ப கஷ்டமாவும் அழுகையாவும் வருது. தாங்க முடியல. ஆமா, கிரேட் லாஸ். பெரிய லாஸ். தாங்கவே முடியல. உங்களால இப்ப வந்து ஓரளவு தான் சொல்ல முடிஞ்சது. அவளோட மெமரிஸ் எவ்வளோ இருக்கு. ஒரே 2 சென்டென்ஸ் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அடைந்த செல்வம் கொள்ளை போனதே, உடைந்து போன சிலையானதே, என் வாழ்க்கை உடைந்து போன சிலையானதே. சரிதாங்க. நீ சொல்றது 100க்கு 100 கரெக்ட் கண்ணா. 100க்கு 100 கரெக்ட். நமக்கெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கு. கண்ணனுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருக்கான் இல்லையா? தனியா இருந்துட்டு எல்லா வேலையும் அவனே பார்த்துண்டு வீட்டையும் பாத்துக்கணும். யாரும் தெய்வம் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். காஞ்சி நதியெல்லாம் வத்தாத நதியை பார்த்து ஆறுதல் அடையும். அந்த நதியே காஞ்சி போயிட்டா துன்பப்படுறவங்க எல்லாம் தெய்வத்துக்கிட்ட முடையிடுவாங்க. அந்த தெய்வமே கலங்கினா அந்த தெய்வத்துக்கு யாரால ஆறுதல் சொல்ல முடியும்? அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Thank you all very much. Thank you all very much. சொல்லிட்டு போயிடுவோம். தினம் தினம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். கண்ணனுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம். நீ சொல்லுங்க, நான் இப்பவே வந்துடுறோம். நாங்க அங்க வந்து உன்னோடயே இருக்கோம். பேசாம வருத்தப்படாத கண்ணா. ரொம்ப கஷ்டம். பிராக்டிக்கலா அனுபவிக்கிறது கஷ்டம். கஷ்டமா, ரொம்ப கஷ்டமா.